Pooja Max Academy channel. Yesterday we completed 7 problems in applications of trigonometry. Now let's start the 8th question. A boat has to cross a river. It crosses the river by making an angle of 60 degrees with the bank of the river due to the stream of river and travels a distance of 600 meters to reach the another side of the river. What is the width of the river? In this question we have to find out width of the river. Here we should draw diagram. It is a width of river. Let us take width of the river is x meters. It is a boat. Boat is angle made by the river is 60 degrees and distance travelled is 600 meters. Here form right angle triangle A, B, C. Here opposite side, adjacent side, this hypotenuse. From here given angle made by river equal to 60 degrees and distance of travel is 600 meters and let take width of river equal to x meters. Let us take width of the river be x meters. Here we take width of the river is x meters, distance is 600 meters. Here we want x value. X is a width of the river. So here opposite side by adjacent side by hypotenuse. Here we take ratio cos theta. Here theta is given 60 degrees. Cos 60. Here we want x value, so we take cos ratio x by adjacent side by hypotenuse is cos 60 degrees x by 600 meters. Here cos 60 value is 1 by 2 equal to x by 600 meters. Here we do cross multiplication. X equal to 600. X equal to here 600 by 2 equal to x. 2 that is a 60. 300 equal to x. Here therefore width of the river is x equal to 300 meters. ఇక్కడ మనకు width of the river అనేది ఎంత వచ్చింది మనకి x equal to 300 meters. Let us start the next question, 9th one. An observer of height 1.8 meters is 13.2 meters away from a palm tree. The angle of elevation of the top of the tree from is is 45 degrees. What is the height of the palm tree? ఇక్కడ మనకి diagram important. First diagram draw చేయాలి. Here given an observer height is 1.8 meters. Here we take observer height 1.8 meters. ఇది observer height. Next చూడండి, away from a palm tree. The angle of elevation 1.8 meters is 13.2 meters away from a palm tree. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది మనకి, ఇది డిస్టెన్స్ 13.2 అంటే అవే ఫ్రమ్ 13.2 డిస్టెన్స్ పామ్ ట్రీ, అంటే ఇది ఒక పామ్ ట్రీ ఉంది మనకి ఇక్కడ. అండ్ angle of elevation of the top of the tree from is is 45 degrees. అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నిలబడ్డ ఆయన ఇక్కడ నుంచి
పామ్ ట్రీని అబ్జర్వ్ చేసిన అనుకోండి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అన్నాడు. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఈజ్ 45 డిగ్రీస్. ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఇది మనకు పామ్ ట్రీ, ఇది పామ్ ట్రీ అయితే మనకు ఇక్కడ ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అయింది. రెక్టాంగిల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ప్రకారం మనకు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ 13.2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు 13.2 డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు 1.8 మీటర్స్ అవుతుంది డిస్టెన్స్. అంటే మనకు పామ్ ట్రీ హైట్ కావాలంటే మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఎక్స్ అనుకుందాం. పామ్ ట్రీ హైట్ కావాలంటే ఎక్స్ ప్లస్ 1.8 మీటర్స్ కావాలి. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఎక్స్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎక్స్ ని ప్లస్ 1.8 మీటర్స్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే పామ్ ట్రీ యొక్క హైట్ వస్తుంది. గివెన్ డాటా, గివెన్ an observer height is 1.8 meters. Distance between observer from palm tree ఎంత ఇచ్చారు మనకి, observer from palm tree ఎంత 13.2 meters. From the figure ఇక్కడ మనకి x వాల్యూ కావాలి. అంటే మనం ఏ ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది, అప్పుడు ఇది మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది మనకి అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన రేషియో ఏంటి, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ కాబట్టి హియర్ వి టేక్, లెట్ టేక్ tan రేషియో. మనకి ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ రేషియో ఏంటి, tan రేషియో. హియర్ వి టేక్ tan, ఆల్రెడీ యాంగిల్ ఆల్సో గివెన్ tan 45 degrees equal to x by 13.2. Here tan 45 value is 1, x equal to 13.2. Here we do cross multiplication. 13.2 is x, 13.2 meters x value. Therefore total palm tree height ఏంటి, x plus 1.8, ఇక్కడ x plus 1.8 meters. ఇక్కడ మనకి x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 13.2 plus 1.8, ఇక్కడ మనకు 13.2 plus 1.8 is 15 meters is total palm tree height. Let us move to the next question. In the given figure, AC is 6 centimeters, AB is 5 centimeters, and angle BAC is 30 degrees. Find the area of triangle. Here we have find out the area of triangle. ఇక్కడ మీరు ఈ ట్రయాంగిల్ ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు రైట్ యాంగిల్ ఎట్ 90 డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. మనకు రైట్ యాంగిల్ ఎట్ 90 డిగ్రీస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ ట్రయాంగిల్ ని ఇలా తిప్పి చూస్తే ఇది బేస్ అవుతుంది, మనకు BC అనేది బేస్ అవుతుంది. హియర్ వి హావ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రయాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి మనకు ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కి ఫార్ములా ఏంటి, మనకు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కాబట్టి బేస్ కావాలి అంటే BC. ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ లో మనకు బేస్ ఏంటి, BC. కానీ ఇక్కడ BC ఎన్ని సెంటీమీటర్లు ఉందో మనకు తెలీదు. ఈ BC ని మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. గివెన్ AC is 6 centimeters, AB is 5 centimeters, angle BAC is 30 degrees. BC side ఎంత అని అడిగింది మనకి. BC side ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఇది ఏమవుతుంది, మనకు యాంగిల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది, మనకు ఇది అడ్జసెంట్ అవుతుంది, ఇది అడ్జసెంట్ అవుతుంది, ఇది మనకి ఏమవుతుంది, హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది మనకు. ఫ్రమ్ ది ఫిగర్ here we want to BC. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ లో మనకి ఏం కావాలి, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ కావాలి మనకి, ఇది హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ తీసుకున్న రేషియో ఏమవుతుంది మనకు, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. sin
30 కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంది. sin 30 ఈక్వల్ టు మనం ఎంత తీసుకుంటాం, sin 30 ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ కదా, అంటే x బై ఎంత మనకి 6. ఇక్కడ మనకి sin 30 వాల్యూ ఎంత 1/2, sin 30 వాల్యూ ఈజ్ 1/2. ఇక్కడ మనకి 6 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు x ఈక్వల్ టు 6/2 ఈక్వల్ టు x అంటే 3. x ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది మనకు 3 వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఇది 3 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటిది, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా తెలుసు, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే b ఇంటూ హైట్, హైట్ ని h తీసుకుందాం. ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ ఇప్పుడు బేస్ మనకు వచ్చింది మనకి ఎంత 3. హైట్ ఏంటి మనకి, ఈ ట్రయాంగిల్ ని తిప్పి చూస్తే మనకు BA అనేది మనకి హైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది తీసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ మనము మొత్తం 3 5 15/2, 15/2 అంటే మనం ఎంత తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది దీనికి, 2 7 14, 2 5 టోటల్ మనకు 7.5 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్.